بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 516 کا کریں گے لیسن نمبر 30، اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ ون وے انووا کے بارے میں پہلے بات کریں گے، اور اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ ٹو وے انووا کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، پہلے تھوڑا سا میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا لیکچر ہے کتنا۔ اگر تو یہ بہت زیادہ شارٹ ہے تو میں 2 لیکچرز کو اکٹھا ہی میں آپ لوگوں کو کور کروا دیتی ہوں۔ یہ والا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے بڑا۔ ٹو وے والا بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ بھی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ، بلکہ نہیں وہ اتنا کوئی زیادہ خاص چھوٹا نہیں ہے۔ چلے، یہ والے جو آپ لوگوں کے لیکچرز ہیں نا یہ پھر بھی تھوڑے سے بڑے ہیں۔ اگلے جو لیکچرز ہیں نا ان میں اتنی زیادہ irrelevant چیزیں وہ میں آپ لوگوں کو چھڑوا دوں گی، جو امپورٹنٹ چیزیں وہی جسٹ میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی، اور وہ لیکچرز اتنے وہ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک لیکچر کے اندر 2 لیکچرز کو جو ہے نا وہ ہم لوگ اکٹھا کور کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہاں گیا بھائی؟ اچھا ہاں اوپر گیا۔ اچھا کہاں؟ ہاں یہ ہے ون وے۔ اچھا، ون وے انالیسس آف ویریئنس کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جب ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے نا، یعنی کہ مینز آف ٹو، اچھا 2 یا 2 سے زیادہ جو انڈیپینڈنٹ گروپس ہوتے ہیں ان کے جو مینز ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈفرینسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یا ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ لوگ ون وے انالیسس آف ویریئنس کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ون وے انالیسس آف ویریئنس کو ہم لوگ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ گروپس جو ہوتے ہیں نا ان کے مینز کو آپ لوگ آپس میں کمپیئر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ فیکٹر یہاں پہ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ فیکٹر یہاں پہ ایک ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایگزام کی پرفارمنس کیسے ڈفرینٹ ہوتی ہے انزائٹی لیول کے حساب سے۔ آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو 3 ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو اسٹوڈنٹس جو کہ لو اسٹریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ میڈیم اسٹریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ جو کہ ہائی اسٹریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اب ون وے انالیسس آف ویریئنس یہ ایک اومنی بس ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ہوتی ہے، اور یہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کون سے اسپیسیفک گروپس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ اومنی بس ٹیسٹ والا جو ایک ہے نا ٹرمینالوجی، آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انالیسس آف ویریئنس کون سی ہوتی ہے جو کہ اومنی بس ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ہوتی ہے۔ اچھا، یہ صرف آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 گروپس آپس میں ڈفرینٹ تھے، صرف اتنی سی بات یہ آپ لوگوں کو بتاتی ہے۔ یہ نہیں بتاتی کہ کتنا جو ہے نا وہ کون سا اسپیسیفک گروپ کون سے اسپیسیفک گروپ سے اسٹیٹسٹکلی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ تھا، جسٹ بتا دیا کہ بس 2 گروپ ڈفرینٹ تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں آپ لوگ جو ہے وہ 3 گروپس بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں الحمدللہ آپ کے اسٹڈی ڈیزائن کے اندر۔ اور یہ جو ہے نا ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون سے جو گروپس ہیں وہ اچھا، ڈٹرمننگ وچ آف دیز گروپس ڈفر فرام ایچ ادر از امپورٹنٹ، کون سا گروپ دوسرے سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، یہ والی بات جاننا بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ لوگ تب دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کے 3 4 5 اس سے زیادہ جب آپ لوگوں کے گروپس جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ لوگوں کو ون وے انالیسس آف ویریئنس ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتا کہ کون سا اسپیسیفک گروپ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ بس آپ لوگوں نے یہاں پہ اتنی سی بات کی جو ڈیفینیشن ہے نا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ گروپس جو ہوتے ہیں ان میں پائے جانے والے ڈفرینسز کو ڈٹرمن کرتے ہیں ہمارا ون وے انالیسس آف ویریئنس۔ آگے یہ SPSS والا جو ہے یہ چھوڑ دیں، ازمپشنز کی طرف آئیں۔ جنرل ازمپشنز وہی ہیں جو کہ سارے کے سارے پیرامیٹرک ٹیسٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ انالیسس آف ویریئنس میں پیرامیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایڈیشنل ازمپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں ویریئنسز ہوموجینیٹی آف ویریئنسز ہماری پائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ازمپشن ہوتی ہے لیول آف میجرمنٹ کے حساب سے، یعنی کہ جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ انٹرول ہونا چاہیے، ریشو اسکیل جو ہے وہ کنٹینیوس ہونا چاہیے۔ دوسرا ہوتا ہے رینڈم سیمپلنگ، یعنی کہ آپ لوگ جو پاپولیشن سے جو ٹیسٹ اسکورز آپ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں یا سیمپل اکٹھا کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے رینڈم سیمپلنگ کے تھرو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔
तीसरी होती है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी आप लोग ऑब्जर्वेशंस इकट्ठे कर रही हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। चौथी होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं, स्क्यूनेस को चेक कर सकते हैं, कोर्टोसिस, हिस्टोग्राम्स होते हैं, के प्लॉट्स होते हैं, शेपिरो विल्क होता है, और कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट। ये आप लोगों के बस आ सकते हैं कि आप हमें कोई से 3 टेस्ट बता दें जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग ये नेम्स याद कर लें। उसके बाद वेरिएंस की होमोजेनिटी के हवाले से बात करते हैं, तो लीविन्स टेस्ट के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं कि वेरिएंसेस के अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। और उसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप्स हैं तो वेदर द वेरिएंस इन स्कोर्स आर सेम फॉर, यानी कि तीनों के तीनों ग्रुप्स के लिए जो वेरिएंसेस है वो सेम है या नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ना होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल चेक किया जाता है लीविन्स टेस्ट के लिए। इसमें अगर तो आप लोगों का सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो है ना वो होमोजेनिटी है वेरिएंस के अंदर, आप लोगों की एजम्पशन वायलेट नहीं हुई। लेकिन अगर आप लोगों की एजम्पशंस ये वाली वायलेट हो जाती है तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, रोबस्ट टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मीन्स को आप लोगों ने कंसल्ट करना होता है, और फिर उधर से आप लोगों ने अपनी इस एजम्पशन को ठीक करना होता है। 2 टेस्ट वैसे तो होते हैं जो कि प्रेफरेबल होते हैं कि अगर होमोजेनिटी की जो वेरिएंस है वो आप लोगों की वायलेट हो चुकी है, यानी कि वेरिएंस के अंदर होमोजेनिटी नहीं पाई जाती, तो फिर आप लोग वेल्च एंड ब्राउन के फोर्सेट टेस्ट को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोगों ने टेस्ट का नेम पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। पोस्ट हॉक टेस्ट टेबल्स आप लोगों को बताते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे डिफरेंस हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों के पोस्ट हॉक टेस्ट आप लोगों को बता देते हैं। अफेक्ट साइज की बात करें तो इस एनालिसिस के लिए SPSS, अच्छा ये बात आप लोगों ने याद रखें कि SPSS कभी भी आप लोगों को अफेक्ट साइज नहीं बताता। अफेक्ट साइज के लिए आप लोगों के पास फार्मूलाज होते हैं, तो यहाँ पे अफेक्ट साइज का वही फार्मूला है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ईटा स्केयर इज इक्वल टू, आप लोग अफेक्ट साइज को कैसे डिनोट करते हैं, ईटा स्केयर से आप लोग जो है ना वो डिनोट करते हैं। और इसका क्या फार्मूला होता है कि SS बिटवीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय SS टोटल, ठीक है। तो अफेक्ट साइज का ये फार्मूला भी आप लोगों को हो गया। उसके बाद है कि APA में आप लोगों ने रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करना होता है। ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों को आ जाता है डिफरेंट किस्म के टेस्ट के बारे में कि आप लोग APA फॉर्मेट में आप लोग इसको बताएं। 1 वे बिटवीन ग्रुप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप लोग कंडक्ट करते हैं, ये एक्सप्लोर करने के लिए फॉर एग्जांपल के कीबोर्ड की टाइपिंग परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है, यानी कि किस तरह का कीबोर्ड हो तो किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। इसको आप लोग कैसे चेक करेंगे, आप लोग नंबर ऑफ एरर्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 उसका कीबोर्ड A, ग्रुप 2 का आप लोग कहते हैं कीबोर्ड B, ग्रुप 3 का आप लोग कह देंगे कीबोर्ड C, ठीक है। अब जो F होता है ना, F में आप लोगों ने 2 वैल्यूज, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि APA फॉर्मेट में क्या होता है, F और आगे ब्रैकेट में 2 वैल्यूज होती हैं, और जो आप लोगों की F रेशो का आंसर आया होता है वो आप लोगों ने बता देना होता है, ठीक है। और उसके बाद P आप लोगों ने ये जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो बताना होता है, और ईटा स्केयर यानी कि जो अफेक्ट साइज होता है वो आप लोगों ने बता देना होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आप लोगों के इस APA फॉर्मेट के अंदर। लेक्चर नंबर जो 31 होगा उसमें हम लोग 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है कि जिसमें आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन सारे के सारे ग्रुप के सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख रहे होते हैं, ठीक है। वो होता है 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, जिसमें आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उन हर ग्रुप से आप लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखना, ये डिफरेंस होता है 1 वे अनोवा में और 2 वे अनोवा में। खैर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 29 में भी इसका हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस, ठीक है। तो 2 वे अनोवा हम लोग लेक्चर नंबर 31 में करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को आगे शेयर लास्ट में कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।